प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानको हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम आत्मजीवनी विकास क्रम संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर त्रयोदश पत्र प्रथम एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दिंतु जहाँफल मो वीडियो सर्वप्रथम आपण पाखरे पहुँची पारिबो। तो पूर्व वीडियो रे आमे जीवनी साहित्यर संज्ञा स्वरूप एवं आत्मजीवनी संज्ञा स्वरूप एवं प्रकारभेद संपर्क में आलोचना करथिले। तो आज आम विकास क्रम संपर्क में आलोचना करिबा। तो पूर्वर आम आलोचना करिछे जीवनी कौन बा आत्मजीवनी कौन। जीवनी हेउछि केही जणे व्यक्ति अन्य जणे व्यक्तिंकर जीवन संबंधी घटना को लेखिले ताहा जीवनी होइथाए बा ताको इंग्राजी रे बायोग्राफी कहा जाए। तो आत्मजीवनी कौन ना व्यक्ति निज जीवनर घटना और विवरणी को निजे लेखिथिले ताहाको आत्मजीवनी बा ताको इंग्राजी रे ऑटोबायोग्राफी कहा जाए। तो आज आमे देखिबा आत्मजीवनी विकास क्रम किपरि भाबरे आत्मजीवनी विकास लाभ करिछि से संपर्क में आलोचना करिबा। यूरोपीय साहित्य रे प्रथम तथा प्रसिद्ध आत्मजीवनी भावे सेंट ऑगस्टाइन को कन्फेशन ग्रहण करा जाई थाए। एतद् व्यतीत मोंटानो, मार्टिन लूथर, रूसो, अब्राहम लिंकन, डेविड ह्यूम, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आदि नाम उल्लेखयोग्य। तो प्रथमे यूरोपीय साहित्यर प्रथम तथा प्रसिद्ध आत्मजीवनी भावे क्या ग्रहण करा जायछि ना सेंट ऑगस्टाइन को कन्फेशन को। तो यह सर्ट क्वेश्चन मध्य आसीपारे पीजी एंट्रेंस रे मध्य आसीपारे क्वेश्चन। तो सेहीपरि भाबरे परवर्ती समय आसीछंती कोन ना मार्टिन लूथर, रूसो, अब्राहम लिंकन, डेविड ह्यूम, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आदि नाम उल्लेखयोग्य। तो रूसो को आत्मजीवनी परवर्ती लेखक मानकु मनोस्तात्विक दृष्टिकोण जीवनी उपस्थापन पई प्रेरणा जोगाई थिला। प्रसिद्ध आत्मजीवनी भावे गोटे अप्रतिद्वंदी अलेक्जेंडर ड्यूमांक माई मेमोरीज मध्य उल्लेखयोग्य। तो जेपरि भावरे यूरोपीय साहित्यर प्रथम प्रसिद्ध आत्मजीवनी हेउछि सेंट ऑगस्टाइन को कन्फेशन। सेहीपरि भावरे अन्य एक आत्मजीवनी हेउछि कोन अलेक्जेंडर ड्यूमांक माई मेमोरीज मध्य सेहीपरि भावरे प्रसिद्ध आत्मजीवनी। किंतु रूसों आत्मजीवनी परवर्ती लेखक मानकु मनोस्तात्विक दृष्टिकोण जीवनी लेखिबा पाई बा उपस्थापन करिबा पाई बा किभଳି भाबरे किपरि शैली रे जीवनी लेखा हेबो ता प्रेरणा जोगाई थिला। तो फकीर मोहनक आत्मजीवनी चरित ओडिया साहित्यर एक उल्लेखनीय आत्मजीवनी। तो यह मध्य सर्ट क्वेश्चन आसीपारे फकीर मोहनक आत्मजीवनी नाम कौन होछि आत्मजीवनी चरित। तांकर शैली जेभଳି उन्नत निष्कपट हृदय से भली से निज जीवनर त्रुटि विच्युति और गुणगारिमा को उपस्थापित करिछंती। वर्णनार कमनीयता और जीवन घटनार व्यापकता रचनाटी को उच्च कोटीर करि पारिछि। तो फकीर मोहन सेनापति आत्मजीवनी नाम हेउछि आत्मजीवनी चरित, जहाँकि से जो शैली व्यवहार करिछंती से एभଳି भाबरे उन्नत होइछि एवं निष्कपट होइछि जे निज जीवनर त्रुटि विच्युति और गुणगारिमा को से उपस्थापन करिछंती निज आत्मजीवनी रे। वर्णनार कमनीयता और जीवन घटनार जो व्यापकता ता रचनाटी को उच्च कोटीर करि पारिछि। एहार ऐतिहासिक मूल्य जेभଳି यथेष्ट साहित्यक गौरव रे ताहा सेही भଳି गौरवान्वित। तो तांकर आत्मजीवनी चरित रे ऐतिहासिक मूल्यबोध जेतिकी मात्रा रे रहिछि साहित्यक मूल्यबोध मध्य सेतिकी मात्रा रे रहिछि।
ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ଫଳରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ସେହିପରି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାଁ କହିବି ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାରଙ୍କ ନାଁ କହିବି। ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସହଜ ହେବ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏହା ଆମର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ। ପୂର୍ବଥର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ତାହା କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବା ତାର ଲେଖକ କିଏ? ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ହେଉଛି ପାଣି କବିଙ୍କ ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ହେଉଛି ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ କଥା। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ହେଉଛି ସାଧନାର ପଥେ। ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ପଥେ ସୈନିକ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀରେ 7 ବର୍ଷ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭାଇଛି। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କୁମ୍ଭାରଚକ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ମନେ ରଖିବ, ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆସେ କ'ଣ ନା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କୁମ୍ଭାରଚକ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସାଧନାର ପଥେ। ଏଇଟା ପୁରା ରିପିଟ୍ ହେଇ ଆସୁଛି, ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରାୟ ପଢ଼ୁଛି। ତ କୁମ୍ଭାରଚକ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି 1977 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ମନେ ରଖିବ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁମ୍ଭାରଚକ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି 1977 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଲିଖିତ ଧାରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ 1996 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜୀବନର ଚଲାପଥେ 2010 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଗାଁର ଡାକ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି 1994 ମସିହାରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଗାଁର ଡାକ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାଁ, ତା ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ କିଏ ନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜୀବନର ଚଲାପଥେ। ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ହେଉଛି ଗାଁର ଡାକ, ଯାହାକି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ଶ୍ରୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଅନୁଭବରେ 2005 ମସିହାରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅମୃତ ଅନୁଭବ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର 2006 ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପାଠକ ଅବଲୋକନ କରିଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ବିକାଶ କ୍ରମ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି କ'ଣ
ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାର ନାମ ଲେଖିବ, ସେ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଲେଖିବ ଏବଂ ମଝିରେ ଲେଖିବ କି ଏଇ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠକ ଅବଲୋକନ କରିଥାଏ ବା ପାଠକ ତାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ବା ତାକୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବା ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା। ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଓ ଜଞ୍ଜାଳ କାହାଣୀ। ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ଜୀବନ ପଥେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ଦୂର ଦିଗନ୍ତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ। ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭୂତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କାରାଗାରର କାହାଣୀ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ପାତାଳପୁରୀର ହାଲଚାଲ। ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଜୀବନ। ଦୀନନାଥ ପାଠୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ଦିଗପଣ୍ଡିର ଡ୍ରଇଂ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ପୁଷ୍କାରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ବୀର ରାଗ। ତ ମନେ ରଖିବ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ସବୁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସହଜ ହେବ। ବିକାଶ କ୍ରମ ଯେହେତୁ ରହିଛି ଆମେ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର ଏବଂ କେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋକ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ଡାକ। ଗିରିଜାଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନର ବାଟେଘାଟେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନର ପଥପ୍ରାନ୍ତେ। ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କ ଆମେରିକାରେ କିଛି ଦିନ। ବିଜୟ କେତନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅରଣ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ। ରମା ଦେବୀଙ୍କର ମୋ ଜୀବନ। ସୌରୀବନ୍ଧୁ କରଙ୍କ ମାନବତାର ମହାନ ତୀର୍ଥ ପ୍ରଭୃତିକୁ ପାଠକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ଭାବରେ ପାଠ କରିଥାଏ। ତ ଏଠି ଆମକୁ ବେଶୀ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଜୀବନର ପଥେ ଗୋଟେ ଅଛି ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର, ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ କାରଣ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହୁଛି ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଜୀବନ ପଥେ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଜୀବନର ଡାକ ରହିଛି, ଜୀବନର ବାଟେଘାଟେ ଅଛି, ଜୀବନର ପଥପ୍ରାନ୍ତେ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ମୋ ଜୀବନ। ତ ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ଦେଖିକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମୋ କାହାଣୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଆମେରିକାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୃତିରେ ଧଳଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀ ହର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତ, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୋ ଫୁଟାଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ଯାହାକି ଆମର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁରେ ରହିଅଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପାଠକମାନଙ୍କର ଯେପରି ସୁଖପାଠ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ସର୍ବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ସୁଖପାଠ୍ୟ ବା ଅନୁଭୂତି ଯୋଗାଇଛି, ତ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନର ବାଟ ସେମାନେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ବିକାଶ କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।